وعليكم السلام مسألة يجريك أنا محكوي يجري يعني وقت عم يصدق وإصلاح ده تهان وينا دوحر إيول شيء زر طيب قول شدو تقيسن ساعة ساعات من وقت центральный европейский خينتي اللوين تقص ساعة من وقت جخر غالر خينتي اللوين ويا تحباي تقي وريتولخ стримю на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Талер стриманце убийство азербайджанцев в России и аресты ФСБшников в Баку. Стрим у нас будет и на чеченском, и на русском языке. Кто будет задавать вопросы на русском языке, мы будем, Аят будет отвечать на русском языке. Если же будут задавать вопросы на чеченском языке, будем отвечать на чеченском. Поэтому такой у нас комбинированный получится снова стрим, как в последнее время. Поэтому все те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о своей безопасности. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. И вот я передаю слово сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову. Аят, приветствую. يجري маршал كان يبغى لابيش بو ويديش دركوندو الشا وحال موضوع حاج دنيا الحال لا تعندوش دات مو عدد يسحج دقدولش دو وين يقي ويخلق يقي ويتس لاتوش درا غاسقش لاتوش درا دريجة هما ديتا تنا هما قيت يشدو تنا قيتا خاص دركوندو بقدر كوندو شت موخ فوق دروي موخ قيت دروي إهم دو يدوش در وين يقي وين ما أرى قلب النح بو تسقيتش نح بو داختو تصبر شاين عادل ديشين على خلقي عادل دو شاين دو شاش حياة ساتدوش ليش نح بو سند صار دوش درق ودو وين أشخاص جوق دليشور شوم دو صبوخ بوش دو دوش درق بريك وديش دل قمال بوخ بوش شو دات دكومنت سيا هي تصل الدنيا تلاش نظام تصدقهم دو إدارك صبوح بوشني هم ديشتات تاعنا وين بوشتوك أذربيجانية بس عسق شيء سريوا دولة على حالة سكيم شدايتنا وي شدايتنا وين بوح تسرع ميلوش برش عسق أما وي الشيء تجرا مرينا شبوت صار شباك شدايتنا صار دايتنا وتريتوري شدايتنا وين يقمت يجا أذربيجان سايوه غرشون در سابير أذربيجان تشنيا ورجدا إذا غرش برش سير شخص ديالر أقصالات تشدر بوشتو أوكراني شوبا أقصالات تشدر بوشتو وين درجة أجزاء ديتشا وين مسارنا خوشدو وترسي دعاتشا سيجع لاتشدر وين بوشتو سيجع وين أها صار تعز دغت شلاك تشتر سيجارة يعني يشاي إساتيل движение شوي русская там национальная община قير алло сак إردوش سو خانير كذا سانجيم بيرش ساكيت أشياء ودور شو بعنا سيجوا جيم ناشد ديات لاتينر جيروين ذلك قشطو أني значит напряжение моя че бусут был нахая нохче балах киет шкоман تبعكن балах مسارنا بتشومن تاع غاسق شاش شو دق ده إيه ده غشليلا شوم دوزه ذلك هو أنسان شو دولش ده دقع شو دولش سارجا أهو أديش هتسار ملش أو غير لغات شغلشة تنا وقته على كنديدا ورق باب قيتشوكا شورتو سوق ولر غاسقة تيش متيسا بوت أرزدوغي تردوغن sonra so Deutschlere nokot satna o si kıbrış bol diyene ask şu eliyel kılçı da derige bak sahiyetir son
أقد صندوقهم عليش يوتشا ديك دو أولر أس أتسو شينا خوش درا شيلات درا 1854 года ворс и дерикомш дүйцүртсу дүйцүлча вай сылки латтер дүйцүр кедер дүйцүр халкылыш дүйцүр вай нэнстана вай мсаал моссу гаски хор гаски ишту алил датс хор гаски ну 99% алла إذا موصلنا موضع إنسان شاش من الدنيا أدم دات شاعر دير هم خليل دات داش مصر خليه بو أردو أوي مو خل تصير لي وين متشر خل تصير لي أتصير ديشتر هو خمالدو أتصير ديش شدوي تصير أميلا ديش دوي ويا تصير بوش ناح خلق تصير نيس داخل إشتو الدنيا تاعي أردو دوي غلق أخوي محكى على تشتغل حال وين قشتو أخوي ميلا هو عندي تساح مو هو اللي لا تسجل لا تشتغل حال وتسجل لا تشتغل عيدل ده العقوات تنبض إنه بوي يشد هلك بكيش بوش تسألت شو نشان أتو مبالنا أنت سألت شو إيش عشان بيدع بو قالت نو إيش هلك بكيش بوش إنسان شين خاخر إنسان إزموخه الجوين سن خاطر إز دويل خاطر هم إشتاق دول شوي دوش دول هم يخوش سالشة أقر لا توشتر تسار لا توشتر وين خوش سالشة وين باركش دادي سن ناخلوه وهذا هذا ديس وهذا ديس درا مو ليل ديس هذا ديس وين تهلاتش حول عر هذا ديس على دقل ديس هذا والدنيا لاش نزم سا شد سا بودعدخ وخلق ديب شو مخبرات بحكم سكع خنيق باتسوي وين باتس يتسعى أور باتسون باتساتشة وين قوش دق الدنيا تلاش الحال أمريكا سلاك تشتر يوروب سلاك تشتر أخيوا روسيا أوكرانيا شو بحكنا لا تشتر سان بيا داتس حبوسر بو يا كيرست بو يا كاثوليك بو يا قدر دو حشي تو ملا سان بيا داتس особенно راسخي إمبريو سان بيا داتس وشون سان братья украинцы, але чуба, там мелчо боюш муцарш. Просто молот деши, ценош, дагдаш, боюш, зудри, бог кинах. Ишт боюш муцарш. Вайсан боюш муцарш. Ахта цар нюхе, ос украинец юхе, сахом до царна, ишкетш бац, вейн хил шуман, вейла, умна кетш бац. Шайнт эхашен, дохка хет цар. از ما سرنا خیلی شاید دقیقش دکتم، اما وین دقیقش نه ولاتین دل هم چنا اشکیت دریعه چنا پید خبر نگاشه اورش دل هم دوی سر اورش در وین عطری خلوشم اول سر این دو خیار سوار سیگار عملش الله هونه عدرگه حجل ات پوتین باش در تو دیش در حجل هدو تو اشته Крым, Запорожье, Донецк, и территория еще даямыш. И территория еще ар состав России. Ну, он и ачар ар йол, сух ар йол шена, цер и хат и штат. Украинский территория ар и состав России. Шаш халят территория. И шаш ар было, из ханги хат и штат, да нет, не замцездор штат, хат и штат. Ака из Игамял дешел, вешал, украинцу, Чеченской республики, царь, он царь-то ардолша. Дагача, да ölüçe, цигр ардолша отцу. Отцу дючдера, киета цахеч, дюч от украинцу, Игамял до. А мод отцу эльча, из-за от России, Российской Федерации, России цук и хендёлшу, цук, да хилмеш, Игамял дотсу. إنسان تخا أرى وين شو نقدو وين شو نقول ظلم خلق مك سار دال ديز وأتسيقير أردو إيش داتر هون داتر يعني شا وإتهان يورسي سار قل يعني شو الحلقة وبتشا قل درك دنيا نزل سا بتشا قل مص هم أور دانيس نعيط وبتشا كير آخر دوشتر وسستاي أخو يورسي يقدر سنة يأمرش ده И цацал помежды, охар дештер, цац был вой политич мухох, ара был, алдуина, винза дючборш. Это, мол, вы ардоля, российчер, вы ардоля,
تخيري بس رسي يوغر قاعد افك دمينو اولش اوي مودول اتشر ار واتشو دهناتسال تشيق وقلصا خلاتسال وتشيق ار مودول اسن دولم نشدوي iş diyezven halvetso. Aslan hiç o sarlar toşdolum diyor o sar Azerbaycan işte tazı ser nahboya beş ser zolor imar İkran Aliyev is İkran is Suriyeler İlham Suriyeler Sulahtuşları su низ политику правильно политику Sulahtuşlar. Вот с Кавказа дол отмаш ваши İş doğuş dahite verşit on bayta gaç yumşlil dotsa. Даже Армении отца раскшдёл ялы цер руководителя от Милосера от иранца бефта то есть азербайджанца бефта юх раскшдёл бетиш от села марах бол марах ял ипача марах юл юмш бет цар цалило шумдата Шаниц, что один дош буш, ниц бацер динал дацер, ехала дацер динал, ну дацер, че и атомный бомб шью эль шаг айла як на царгер могол харял акам, исан что-то сергемот излошлиш, на дюня дола пачалкаш, иште онду. А мой гуч аора моссу асма ал расх ишбу алгер шватсо, видите, вы из алиш яц, цулкона цуюка Satz bolla raske وين خوش بو وين غلقن سعاد الدعل باش بول باش بول وين خوش بو إيش أسرع وين ملا أسرع يقمت تقلاتو يز أقوله وين هو غلا حرشة تاعن أذربيجان تاعن يقي هو غردو أم خربوت تاعن يقي دو تاعن شالور دو زال إخاتم بو خجين دال أم خربات سنخ سيخش يقمتجي شاش دينردي شن قير شاش على دار حالة سبيشش عسكري بريتسي بوتين عبدتر الكيم شو دقيت نعبين هذا شو بعن أذربيجان حالات بكترش غور إتبرسارنا يتش بي تلاتوش درا إز نيس داتس تلاتوش نيس دوتس المسارنا قا Şimdi işte humdu aslan sut asa dasa stok amel kavlakşo. Хаттер швуй шолче асхы мата демегуду. Если кто слушает нас по-русски, тоже мы можем отвечать, кто не знает нашего языка, мы можем отвечать. Давайте, пожалуйста, задавайте вопросы, говорите свои мнения. Аслан? Аят Баркал, дересур It's Путина, это самоопределение Путину Богштол, и он дается право на... Да. Путин, когда сказал о праве народов на самоопределение в соответствии с уставом ООН там, и так далее, что народ не обязан спрашивать у метрополии разрешения для независимости своей, объявления независимости, якобы ссылаясь на так называемый ЛНР, ДНР, он это говорил, конечно же. Но не может ли это быть связано с тем, Аят, что сейчас, как мы уже видим, Путин проводит, Россия, ФСБ, ГРУ проводят на территории Европейского Союза диверсии, теракты, убийства и все остальное, провокации разного рода. И не может ли это быть связано с тем, чтобы у каждой европейской страны, которые в прошлом, особенно которые в прошлом были империями, есть свои какие-то вот эти территориальные вопросы с правом разных народов на самоопределение. Вот у Каталонии, у Испании есть там своя территория, там, у Франции есть и так далее. Не с этим ли далеко идущими планами он вот этот вброс сделал? Вот вопрос вам такой. Может быть, он и сделал с таким именно, значит, посылом, там, намеком. Но вопрос, если он этот вопрос будет поднимать, это ему бумерангом самому ударит. Потому что на территории России, нынешней Российской Федерации,
находятся все бывшие, собственно говоря, государства, которые они незаконно втянули в состав этой империи 31 марта 1992 года. Каким образом? Они незаконно, не дав этим народам провести на своей территории, значит, съезды, референдумы о перспективе, значит, бытия этого народа, не дав им возможность создать свои правительства, государства, они использовали бывших, которые пока еще сидели там, эти бывших коммунистов во главе, которые сидели, с ними подписали федеральный договор и фактически, значит, хитрости и наглости втянули эти республики, которые не смогли, значит, ну, принять все необходимые там, ну, дела, которые не было принять, значит, Конституция, скажем, всю атрибутику государств, суверенно, все они должны были делать, а эти им не дали это сделать. Чеченская республика отличилась тем, что она это сделала, чеченский народ это сделали. А Россия, вот остальные все республики, они захватили. То есть, если он будет это говорить, значит, все эти республики тогда посмеют или имеют право с этой точки зрения выйти из этой Российской Федерации России. Начинайте там Тува, Якутия, Бурятия, ну все эти республики, все Поволжские республики, Кавказские республики. Эти республики тогда, в соответствии с международным правом, когда Советский Союз исчез, они оказались в международном правовом поле и должны были только всю атрибут своего государства, значит, наполнить и заявить, а им не дали это заявить. И в этом вина как раз-таки этой Российской Федерации, России во главе с Ельциным, естественно, и Путиным, которые пытаются, говорят, вот мы такая большая единая Россия, и мы пойдем дальше, и все. Они хотят захватить территорию Украины, которые они сейчас вот временно оккупировали, они хотят их, значит, закрепить как бы. Тогда что? Это что? Как дальше жить тогда в этом мире, в этом современном международном праве? Как действовать тогда? Вот как встает вопрос. Я не думаю, что он мог какую глупость сказать, конечно, но в то же время надо сказать, что в международном праве право народного самоопределения, это там заложено два таких момента, что это, значит, ты имеешь право создать свое государство, и тебе, значит, с точки зрения международного права, если ты все свои необходимые атрибутики примешь там, ну, конституцию, там, референдум или декларацию, там, изберешь парламент, президент, все органы власти, ну, как государство, суверенное, то тогда прямо сказано там, в этом международном праве есть документ, я могу его потом выставить, так, где сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт. То есть это разрешение должна дать эта существующая страна для новой страны. А Путин говорит, да нет, не надо делать. Для чего это он говорит? Он мутит. Мутки такие, понимаете, которые ни в какие рамки не становятся, то, что есть международное право. Кто это изменил? Он изменил? Нет, этого нет. Тогда почему, скажем, Каталония, о которой мы говорим, или там Ирландия с Великобританией, почему они не смогли выйти? Да потому что сама страна, в которой они сегодня находятся, им не дала разрешения, хотя они все атрибуты приняли. Так что здесь вот такая вот хитрость, и еще это рассчитано на то, что народ не знает об этом ничего, что люди не знают. Вот Путин сказал, и все. Нет, Путин это сказал. Ну и что Путин сказал? Вот так я думаю, Аслан. Спасибо, Аят. Здесь вопрос от Иркина, но перед тем, как его зачитать, я бы основную нашу сегодняшнюю тему для наших зрителей и для видеоформата сохранил бы. И потом задам ему вопрос о ситуации, которая сложилась между Баку и Москвой, между Россией и Азербайджаном за прошедшие вот эти дни.
Рейды 27 июня в Екатеринбурге, как Российский Следственный комитет сообщает, проводились в связи с событиями, которые были совершены в начале 2000-х годов, в 2001-2005 годах. И задержано около 50 человек, сообщалось изначально 27 июня. МИД же Азербайджана, и из задержанных 2 человек погибли. Как сообщает российская сторона, один из погибших, это 2 брата, один из погибших, говорят, их экспертиза установила от сердечной недостаточности, причина второго устанавливается. Но, по всей видимости, тела уже передали Азербайджану, и вот МИД Азербайджана сообщает: рейды в Екатеринбурге – акты преднамеренного и несудебного насилия по этническому признаку. 2 азербайджанца, братья Зиядин и Гусейн Сафаровы, были жестоко убиты. Несколько человек получили тяжелые травмы, а 9 арестованы. Проведенная в Баку экспертиза тел погибших показала тяжелый посттравматический шок как причину смерти, что противоречит российской версии о сердечной недостаточности. Азербайджан требует срочного расследования и наказания виновных. Генпрокуратура Азербайджана 1 июля возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства граждан Азербайджана и в Екатеринбурге. Провластные издания называют рейды карательными и обвиняют Россию в шовинизме и кровавых расправах. Также сообщается возмущение в социальных сетях. Некоторые пользователи связывают события с систематическим давлением на азербайджанцев в России. Утверждают, что братья Сафаровы скончались из-за пыток. 3 других азербайджанцев попали в реанимацию. Но, Аят, как мы понимаем, это излюбленные методы действия, воздействия российских спецслужб. И вот сейчас этот вопрос от Иркина найду. Вопрос, так, это сейчас, подождите, был сперва вопрос от Иркина. ФСБ начала, и сообщается, что Азербайджан задержал 2 ФСБшников, Спутник, российский канал Спутник, и очень много других этнических российских группировок, там, кто занимался контрабандой наркотиков и имел какие-то тесные контакты с Ираном. Задержаны более 10 человек в Азербайджане, россиян. И вот тут Иркин пишет, что ФСБ начала жестко задерживать представителей диаспоры Азербайджана прямо на улице, с машин ложат на асфальт. Что думаете об этом? Пожалуйста. Ну, что думать? Это все, что ты сказал, это и есть то, что так оно и есть. Та политика шовинистическая, там политика имперская. Они пытаются стравить, скажем, русский народ другими народами, которые или выходцами из других стран. То есть они вот признают вот такую вот политику, которая будет разделять власти внутри страны своей. Так? Действительно, они убили 2 людей, 2 человека. Как можно было убить 2 человека при задержании? Надо наручники одеть, отвезти, допрашивать, выяснять. Следствие должно быть. А они как их убивали? Других всех покалечили. Как они вот чеченских детей до 10-12 лет там избивали? Это взрослые пришли и избивали чеченских детей. Как они против и армян, и против азербайджанцев, и против тех же татар, ну, якут. Не говорить здесь не надо, называть даже все не надо. Кавказ, они как раз одной такой линии идут кавказцы, так? Но иногда выделяют чеченцы, конечно, дагестанцы выделяют, бывает, так? И здесь вот такая ситуация. Здесь говори, не говори, мы видим, что здесь говорить ничего не надо. Это видно, очевидно, что эта страна идет дело таким образом, чтобы сказать, что внутри у нас есть враг. Не только внешний, но внутренний враг у нас есть. И даже с нашими паспортами
с нашими, мол, это, ну, скажем, браками, потому что некоторые женятся на русских, там, или наоборот. И вот это надо, вот это шовинизм, вот это великодержавный, вот этот мерзкий вот этот метод сохранения, скажем, этой империи. Я же вот сейчас чуть раньше сказал, что эти республики, я уже не говорю за Азербайджан, все эти республики, они также получили право обладать своим государством, когда власть СССР исчезла. Все, она исчезла, и им, кстати, не позволили, на них надавили всячески. Помните, ездил Ельцин и говорил: берите себе столько суверенитета, сколько проглотите. А твое какое дело, сколько они возьмут? Ты такая же республика была после развала СССР, так? Потому что все эти республики еще в апреле 90-го года уже Верховным Советом СССР и властью были преобразованы в союзные республики. Есть законы, 3 закона приняты. Они про это молчат. Ельцин тогда вот это все хотел навести, завести вот такую линию, которая как бы, значит, обмануть всех людей. С какой стати? Даже если бы они и не были бы преобразованы в союзные республики, да, они все равно имели право при развале СССР создать свое государство. Вот о чем речь. Речь идет о том, что эти имперцы, которые были еще в Советском Союзе, ну, скажем, были одни имперцы, теперь их сменили другие, которые на местах сидели. И сегодня они ту же политику проводят, и проводят ее так, что они хотят, то есть, вернуть те территории, которые у них были раньше. Они говорят о том, что надо вернуть те территории, которые и части Восточной Европы. Мы об этом все знаем. И, конечно, необходимость того, что нужно рассмотреть этот вопрос на самом деле и наказать виновных, это сделать надо. Это Путин и его команда не желают. Посмотрите, Толстой выступал, что только не нес. Какую-то там бурду нес. Он кто такой, чтобы это говорить? Кто он такой? Кто ему дал это право? Это, ну, просто вот смешно, когда он такие вещи говорит. Про азербайджанцев. Азербайджан – это большая нация. Это очень большая нация. Большая часть их нации находится и в Иране даже. Мы знаем же это, да? Это с ними надо в этом вопросе считаться. А это не хотят ни с кем считаться. Они считаются только силой. Когда им дадут, тогда они считаются. Но они говорят: мы тогда вам атомную дубинку пугают. Поэтому Запад думает, и Запад, и остальной мир думает, как быть. Как быть с ними. Вот какая ситуация. А действительно, те вот эти вот ходы, которые они делают сейчас, там детей бьют, там хватает азербайджанцев или другой нации людей, там кавказцев бьют, но соберутся кучами и бьют. Когда их нельзя, не могут же дети противостоять. Или если они соберутся огромной там массой, начнут приходить вооруженные избивать. Что это за страна? Это не страна. Это концлагерь. Вот что можно о нем сказать. Концлагерь для этих народов. Даже для самого русского народа это концлагерь. Но их стравливают. Поэтому здесь надо думать о том, что мы это все понимаем. Мы должны знать, что от нее можно ожидать. И я могу сказать, только подтвердить все, что вот вы говорите, и это вопрос, который задавал. Ситуация очень серьезная, и именно власть нынешняя хочет перевести стрелки на внутреннего врага. И это, говорит, еще есть смысл и намек на то, что мы можем с вами думать, что они понимают, что в Украине им ничего не видать, они проиграют там. А поэтому им нужен внутренний враг.
Вот так я это рассматривал. Спасибо, Аят. Вы сказали по поводу вот сбитого самолета в прошлом году, в декабре, была попытка уничтожения в воздухе, но благодаря тому, что российские военные не очень точные и, видимо, мастерству летчиков, они смогли дотянуть самолет до азербайджанской стороны, до той стороны через Каспийское море и там приземлиться. Хотя погибло более 30 человек, по-моему, 36 тогда человек погибло. И вы сказали, что они хотят нас рассорить, чеченцев и азербайджанцев. С какой целью, как вы считаете, они это делают? И вообще, какие отношения у Дудаева, у вас были с Азербайджаном, с Ичкерией, с Азербайджаном в бытность? У нас были очень хорошие отношения. Но что тут говорить? С первым президентом Эльшбеем, потом и Алиевым старшим. У нас были контакты, встречи. Я даже вот вместе с нашей командой летал в Баку на инаугурацию президента старшего Алиева Гайдара. И в этом смысле они понимали наше положение, понимали, что может быть. И мы с ними планировали в случае вот этих вот планов, которые у нас были, вместе создать Кавказский дом. Это наш президент Азербайджана, президент Грузии. С Арменией пока еще там не было, но все равно и другими республиками, северокавказскими республиками, даже с казаками. Мы планировали вот такую вот создать конфедерацию. Понимаешь? И отношения, особенно с Азербайджаном, у нас были хорошие здесь. Я другое ничего не могу сказать. Они наших людей, которые были там беженцы, там они помогали, они жили там. И многие наши люди там, даже некоторые до сих пор там живут. Так что их власть, она очень относилась к нам с пониманием нашей проблемы. Это я точно знаю. А с какой целью Россия хочет сейчас нас рассорить, сбивая вот этот самолет? Ведь это вообще было как-то необъяснимо вначале. За что, почему сбивают пассажирский самолет? И потом, вот сейчас вы сказали это, и тогда было уже чуть позже понятно, что нас хотят с азербайджанцами стравить. И я полагаю, это будут еще попытки такие. Для чего они это делают, Аят? Цель одна. Они так или иначе хотят выставить себя жертвой. Они хотят сказать, что вот на нас со всех сторон давят, они своему населению рассказывают: смотрите, эти кавказцы, там, возьмите азербайджанцы, армяне, чеченцы, другие, эти другие там народы, все, которые внутри или были, они все наши враги. Вот они вот власть, чтобы вокруг власти образовалась вот такая вот, ну скажем, защита, чтобы эти вот выходят там бабки, начинают и Трампа поносить, и других поносить. Они же так устраивают такие концерты, бабки там, еще другие. Или такие бабки, или какой вот там в Думе этот Толстой такие разговоры идет, или на их разных этих телешоу, там, значит, Соловьев и другие тоже эти разговоры ведут. То есть они все делают для того, чтобы сказать, что вот Путин и власть, которая сегодня есть, она ни в чем не виновата. Это на нас хотят напасть, всегда хотят у нас все отнять. Они хотят, чтобы наша кровь лилась, чтобы друг другом мы там начали биться. Мол, вот такое вот. Только другой цели никакой нету. Я так думаю. Потом они хотят еще другой момент, мне кажется, использовать. Это очевидно сейчас. Всех тех, кого они будут сейчас ловить, так, сажать, они их потом будут на фронт против Украины отправлять. Или давай мы тебе, значит, доплатим, давай иди туда воюй, или мы тебе здесь загнобим самого. Так ему может пойти лучше туда. Вот недавно выступал один там тоже такой же деятель, который
видимо, он сидел, я не знаю, но он рассказывал, что вот он один выжил. Это, по-моему, ингуш был или чеченец, не знаю. Говорит, мы там, вот там, это вот все пошли, и я сам пошли. Вот я один остался. Смотрите, будьте осторожны, я вас предупреждаю. То есть туда посылают на войну противодействие, значит, чтобы с целью захватить Украину. Сейчас они активизируются, видите, как они там делают. Все, что они делают, мы видим, делают для того, чтобы себя оправдать и то, чтобы поставить под себя Украину, захватить ее. Они хотят захватить всю Украину, я в прошлый раз рассказывал, вплоть до 6 областей вокруг Львова. То есть все Черное море отрезается, они эти планы, и они это серьезно садятся и рассказывают. Рассказывают своему населению, рассказывают там всем это вот обсуждают. И с другой стороны пугают других. Вот смотрите, мы вам дадим так, чтобы от вас ничего не останется. Что будет? Будет все, конечно, тяжело, но победа, как говорится, будет за нами, за Украиной и за нами, за справедливостью. Мы не можем прогнуться с этой несправедливости, так, согнуться и сказать, давайте бейте нас, давайте мы ваши рабы. Это мы не можем сказать. Я думаю, это не может сказать никто. Спасибо, Аят. Как вы считаете, Аят, как далеко зайдут вот это противостояние? В России проживает, по некоторым данным, от 1,5 до 3 миллионов азербайджанцев, которые имеют и браки с россиянами и так далее. Очень большие деньги имеют азербайджанская диаспора в России. А как вы считаете, будут их, как чеченцев, грузин, украинцев, раскулачивать? Или, в российском понимании, раскулачивать, по беспределу отбирать? Это все будет или может закончиться вот на этом? Это пока что вот такая вот ситуация, она только вот закладывается после того, как с самолетом было, и сейчас это. Значит, здесь еще вопрос в том, что они очень ревностно относятся к тому, что Азербайджан имеет дружбу с Турцией. Мы же видим это. И теперь еще Армению они говорят, переманили тоже на свою сторону. Так что здесь у них это ковыряет у них под мозгами, и они, значит, думают, что же делать. И вот они начинают по-пацански, как говорят, бить армян, будут бить еще, будут бить азербайджанцев. Они это говорят, открыто видно. То есть мы сейчас этот вопрос вот так поднимаем, говорим, но мы с вами прекрасно знаем, что это такое. Даже никому, любому человеку из наших или не наших, как говорится, то есть не русский, спроси, они вам скажут, что это такое. Это попытка, значит, вот таким образом принизить вот эти национальные меньшинства, которые есть из других стран, так, вот эти азербайджанские там какие-то ассоциации, или те народы, которые считаются республиками, которые тоже им так же ненавистны, как и эти азербайджанцы или грузины, или другие. Так что здесь это у них не пройдет, я так думаю. Если они дальше будут этим заниматься, то они сами, я говорю, бумеранг вернется. Нет, что так, кажется. Ну, то, что там прерывание полностью дипломатических отношений, там, вот в этом смысле вы не ожидаете вот такого усугубления? Нет, я не ожидаю это. Я думаю, что это все какое-то время постоит, потом стабилизируется. Ведь отношения между Турцией и Россией, она пока тоже вот отношение такое же, знаешь, более-менее стабильно. Они потом это захотят как-то, значит, урегулировать. Вот они хотят провести встречу в Турции. Мы знаем, Эрдоган там приглашает и Путина, и Трампа, и Зеленского. То есть вокруг этого это будет. Оно не получит пока
по крайней мере, не получит какое-то развитие, мне так кажется. Хотя корни в этом заложены. А эти корни были всегда. Всегда были. И в этом случае всегда была власть именно Российской империи виновата. И Советский Союз, и Российская Федерация не виноваты. Они виноваты тем, что они все, что есть с этих республик, стран, все выкачивают и все используют для своей цели, для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы разбогатеть. Мы же знаем это. Такая ситуация, насколько мне видится. Аят, вот тоже очень странное, конечно, отношение Азербайджана к ситуации, вроде бы и с Турцией в близких тесных отношениях, вроде бы и с Израилем в хороших отношениях, и одновременно с этим санкции на Россию в полной мере не накладывал Азербайджан, находился в таком нейтральном положении. При этом, как мы видим, арестовали так называемых журналистов с канала «Спутник», российский это ГБшный канал, который занимается просто матерой пропагандой. И только сейчас их вот арестовывают. Почему Азербайджан вот все это время, на ваш взгляд, поддерживал какие-то более-менее допустимые отношения с Россией, когда весь мир уже, и Турция, и все, хотя Турция, Эрдоган тоже особый случай, но все равно только сейчас они отреагировали после убийства своих двух уроженцев. Но здесь связано с тем, что все не бывает одномоментно, постепенно бывает. Но корни этому были, потому что сегодня происходит. Корни закладывали еще гораздо раньше, еще в 90-е годы, и еще при Советском Союзе, еще раньше закладывались. И поэтому это как раз-таки шовинистическая, националистическая политика, скажем, как ты говоришь, фашистская политика. Вот они ее проводят. А она, если ее проводится, они считают, что им все подчиняется, всех надо как бы, значит, в одну рамку, под рабство их к себе поставить и дальше действовать. Вот они об этом думают, только поэтому. Другой здесь линии я не вижу, потому что если бы они хотели какие-то нормальные отношения строить, то бы они не нападали бы на нашу страну, потому что, мол, они думали, что нашу республику они сразу захватят. А им пришлось с 91-го года по, скажем, 99-е годы против нас вести войну, 5 агрессий совершить, столько людей погибло. Вот это было все так. И все это они возвращают, по-другому перекручивают. И в отношении и этих стран также. Они хотят вернуть эти территории под свое начало. Это же очевидно, мы видим это. Они хотят, чтобы и Азербайджан, и Армения, и, конечно, Грузия были территориями, как и прежде, их империи. Они не хотят, они говорят, что вот их развалил Советский Союз, развалил, мол, Запад. А почему Запад их развалил, вопрос становится? А как он вас развалил? А почему вы не развалили Запад, который потерпел поражение, собственно говоря, в этой войне, а вы победительно вышли, вы говорите? Почему? Почему у вас не было, скажем, достаточно хлеба уже в 65-е или 70-е годы, уже чуть ли не в карточке? Почему не было продукции в магазинах? Почему вы создавали какие-то товары народного потребления? Они были очень низкого качества, когда в то же время, скажем, на этом Западе были товары высокого качества. Почему? Почему на Западе они приняли основу того, что принята всеобщая декларация прав человека, которая движется на свободе личности? Почему у вас не было свободы личности в Советском Союзе? Почему этой свободы личности нет сегодня в России? Почему вы по политическим мотивам сегодня сажаете людей? Даже по национальному, даже по каким-нибудь по телевизору или по телефону что-то сказал, их сажаете. Вот это как раз-таки и привело к тому, что Советский Союз оказался на грани распада.
То есть никто не хотел это государство. Поэтому Горбачев тогда хотел из него преобразовать это государство, сделать из него союз советских суверенных государств. А эти, вот эти, которые во главе сидели, эти, скажем, тоже деятели коммунистические, они выступили против Горбачева, его скинули, развалили Советский Союз, теперь хотят ее назад под свое начало потянуть. Вот вся их задача, вот и все планы. Баркалай, Дейресу. Тогда еще один вопрос. Пока у нас здесь идет такая баталия, друг с другом обсуждает, это, видно, тема сейчас актуальна и всех касается. И вот такой вопрос, касательно чеченской темы и своего личного опыта. За все это время я встречал вот из всех народов, которые нам сочувствовали, именно не на государственном уровне, а вот среди простых людей, самыми добрыми и самыми чувствующими нашу проблему азербайджанцев. Вот ничего взамен не хотя, просто узнавали, что ты чеченец, и всегда понимали, что тебе нужно помочь, что ты хороший человек. Тем самым они показывали свою хорошесть, хотя для всех мы были плохими. Несмотря на это, были печальные случаи, где азербайджанская власть выдавала наших бойцов России по требованию. Ну, не знаю, кого там, как выдавали. Помню, читал средства массовой информации, что выдавали наших бойцов. При всем при этом наши бойцы там лечились, находили убежище, азербайджанская и власть, и народ принимали. Почему за все это время, Азербайджан не признал нас как Чеченскую республику Ичкерия? И какие у нас вообще перспективы выстроения этой новой, можно сказать, региональной державой, которая оказала военную победу, показала нам на Горном Карабахе, освобождая свои земли? Вот в этом смысле, какие у нас с ними отношения и почему они нас не признали за все это время? Ну, этот вопрос, конечно, надо задать им вперед, почему нас не признали. Грузия нас признала, Армения не признала, Азербайджан не признал. Но, надеюсь, настанет день, когда они признают наше государство. Да, мула. Сегодня этот вопрос тоже вот сейчас, я здесь вот говорю, было бы, конечно, хорошо, если бы Азербайджан, вот подобно тому, как сделала это Украина, признала бы нашу республику, что она незаконно оккупирована, и осудила бы геноцид нашего народа. Это было бы хорошо. Мы, конечно, об этом говорили. Я тоже много об этом говорил, даже на встречах здесь, которые были у нас вот, в Европарламенте, в Польше вот, в прошлом году. Мы об этих вещах тоже говорили. Но, как говорится, не созрело, может, у них одно, с одной стороны. С другой стороны, задается вопрос, почему Балтийские республики, которые с нами были такие дружественные, которые очень высоко ценили нашего первого президента и все такое, они даже, значит, вдову первого президента не дали ей там ни убежище, ни это, ни документ не дали. Почему? Потому что власть меняется. Боятся, боялись Россию? Нет, не то, что боялись России, да, а власть меняется. Вот сегодня была одна власть во главе, вот был, скажем, в Америке, кто был? Байден, а сейчас Трамп. Разные такие отношения одной и той же цели, одна и та же страна, одна и та же, скажем, один и тот же народ, скажем, группа, да? А вот какой подход к той проблеме, которая есть сейчас в мире, как вот. Поэтому здесь сейчас говорить не надо. Мы должны сами над этим вопросом думать и обращаться. И вот мы к этим Балтийским республикам. Сегодня как раз здесь тот момент, когда над этим надо активно работать. Хотя мы уже когда говорили с украинцами о признании нас, посылали им посыл, посылали им документы, посылали то людей, говорили, но они отмолчались пока что. Посмотрим.
Мы этот вопрос не оставляем без внимания и будем его обязательно сейчас вот поднимать еще раз и в этот момент будем. Так что это политика такое дело сейчас говорить то или иное, потому что, знаешь, здесь надо думать о том, если ты хочешь понять, это надо в этой шкуре оказаться. Как? Знаешь, в этой шкуре. Что это и почему? Потому что когда ты принимаешь какое-то решение, то это очень взвешенное решение. Это касается внутренней политики, экономической политики, внешней политики. Все там задействовано, когда ты принимаешь вот такое решение. Я думаю, вот с этим это связано. И главное, еще мы сами, чеченцы, наши граждане, которые находятся на Западе, должны действовать единым фронтом. А здесь вот наша вот эта Российская империя и их агенты влияния нас пытаются полностью раздробить. Им это не удастся, я надеюсь, так? И мы здесь в этом направлении всегда говорим, кто есть кто, и поэтому обращаем внимание на тех, которые сидели и говорили, что нам не нужна эта страна, мы не должны были ее создавать. Все это не нужно нам, вот эти, которые говорили, с этими людьми мы говорим и выкладываем основания, почему это все так. Почему вы делаете это? Мы так говорим. Но не мы же принимаем это решение. Не мы. Поэтому вот в этом-то, наверное, и вопрос. Я надеюсь, ситуация изменится. Надеюсь на это. И в этом направлении мы все, это те, которые есть у нас дома, наши люди, которые наши единственные, значит, опора, так? Те, которые есть на Западе и в других странах, должны единым фронтом опираться на то решение, которое было принято нашим народом о создании нашего государства и создано наше государство, которое сегодня оккупировано. Мы должны ее восстановить, эту территорию, и восстановить нашу легитимную власть. Вот в чем проблема. И почему вот эти страны вот так вот не признают. А ведь ты знаешь, наши люди тогда еще в те времена, так с этим вопросом обращались и в Казахстан, и в другим республикам. Они не реагировали, понимаешь? Многие не знают, а это было. Было. И хотели, и с Узбекистаном, и с другими республиками, странами хотели. Они сидели тихо, спокойно. Моя хата с краю. Сегодня мы уже видим, уже наша их хата уже тоже становится не с краю. Правильно? Поэтому мы должны это видеть и понимать. Ну и есть те причины, которые я тебе сказал, которые порой не дают вопрос это решить так однозначно, как вот нам бы хотелось. Тоже интересные вот изменения происходят между Азербайджаном и Арменией, между Арменией и Турцией. И это все связано, на ваш взгляд, с тем, что Россия ослабла и не может больше влиять на эти регионы, на эти государства? Или же у Азербайджана, у Армении появились хорошие союзники, более сильные союзники, чем были все это время, кем выступала все это время сама Россия? Ну, Асан, мы здесь возвращаемся к тому же вопросу, правда, но надо сказать, что мы же должны их проблемы тоже, как говорится, их проблемы тоже проникнуться. Почему они это не делают? Если мы бы узнали, какова была вот проблема и почему они вот не могут это сделать тогда, когда был там первый президент в Азербайджане, потом второй президент, там у них очень тоже тяжелое положение было. Этот Карабах, этот Начхичевань, эта ситуация в самом Азербайджане, это нападение на них. То есть у них, как говорится, они за свою шкуру в первую очередь переживали, хотели сохраниться, закрепиться, как и любая страна. Вот как эти англичане говорят, я думаю только о судьбе своего государства в первую очередь, а потом остальное. Вот если из этого исходить, мы не были у них в первом ряду.
интересы, которые они хотели бы защитить. Когда они почувствуют, что мы в этом вопросе нуждаемся очень сильно, и они в этом деле тоже получат свою, как говорится, пользу, тогда этот вопрос может решаться. Но с учетом всего, что происходит во всем мире, кстати. Так. Ясно. А вот то, что сближение Азербайджана, Армении и Турции, это с чем связано, Аят? Это на самом деле, мне это очень нравится. Мне очень нравится, что эти два государства, Азербайджан, Армения, Турция и Армения сближаются. Очень нравится. Ну, почему это происходит сейчас? Ну, это происходит, потому что происходит, так скажем. Потому что интересы у них совпадают вот в этот момент в той или иной мере. Вот никогда не казалось, что Армения с Турцией будут как бы, значит, вместе, да? Ну вот, видите, они встретились, говорят, и даже вместе оказались против России сейчас. Да. Да, вот эта ситуация очень интересная. И это как раз вот связано с тем, что они думают, что таким способом им будет легче и удобнее бороться и сохранить себя, и свою страну, и свой народ. Вот я так думаю. Мне так кажется. И нам надо в этом, наша республика, что самое интересное, когда эти все страны, это то, что ты говоришь, конечно, это нас постоянно тревожит в наших душах, подсознании. Некоторые даже вот назови любую страну из этих, которые мы считаем своими друзьями, когда они говорят о том или ином, о том, что Россия напала, вот убила столько людей и все такое. Они говорят, вот они напали на Грузию, да, и напали на Грузию, да, они убили, да, они это творили. Отторгли их территорию. А про Чечению молчат. Вот об этом надо нам думать. И почему они молчат? Вот видишь, молчат. Я как раз, когда мы это ведем эти разговоры, я даже писал этим людям, вот молчат, да? Ну, надо нам всем об этом думать. А мы чем занимаемся? Или наши люди, которые себя мнят каких-то деятелей, не понимают, что они говорят, что они делают. А если их спросишь, они скажут, мы все понимаем. А послушайте, они между собой спорят, они между собой там чуть ли не ругаются, оскорбляют, такой пошлый язык. Как можно вот с такими людьми? Потом они, когда что-то говорят, а ведь люди, которые их слушают, допустим, из этих стран, они смотрят, что они говорят. Так они вообще ничего, никакого уровня политического или правового у них нету. Вот, и тогда вот такое отношение складывается. И я думаю, что обращать внимание на таких людей, которые не имеют отношения никакое к нашей государственности, в смысле, что они не имеют отношения к избранной власти, не нужно это делать, потому что ошибки совершают, они простые люди, совершают ошибки, но те, которые берут себе за основу, говорят, что мы являемся властью нашего государства, нашего народа, вот с них мы их предупреждаем, они у них получают награды какие-то, паспорта какие-то, с ними встречаются, говорят, а мы предупредили их, что нельзя так делать. В конечном итоге это останется в истории, потому что мы видим это все. Надо быть принципиальным во всех вопросах, не только в вопросах, скажем, того, что своего государства, но и в вопросах в целом той политики, которая должна проводиться с точки зрения международного права. Вот когда это лет 5 или 6 назад эти собрались деятели в Брюсселе, и там они пригласили разных людей, ну и из Прибалтики, скажем, Прибалтики, ну из Европы, из Америки, бывших таких известных таких политиков. И там сидели некоторые политики, сегодня нынешние, так можно сказать, политики. И там один из них встал и начал говорить, что нафиг нам нужна была эта независимость и все такое. И все они язык проглотили и сидели там. А сегодня они очень сильно кичатся.
Почему не стали, не сказали, ты чего несешь? Кто тебе это правильно? Нам, кого ты представляешь? Он представляет, он сидит внизу, сидит Закаев, тоже молчит и ничего не говорит. Почему? Вот это случай показывается. А они все такие. Потом эти люди, которые говорят, принимают решение в 2001-2002 году, потом еще якобы от имени нашего народа принимает в Копенгагене документы, якобы наша территория есть часть России. А я спрашиваю у них, с какого это, как говорится, бадуна, так скажем, да? Вы это сделаете заявление. Где и когда мы входили в эту Российскую Федерацию России? Ведь мы сами свое государство создали раньше, чем Российская Федерация России нынешняя. Почему вы так себя ведете? И они там все сидят, никто слова не скажет. А сегодня они разголосовали и там что-то говорят, ворчат, что-то тур-пур и все. А где вы были? Они пытаются где-то что-то ухватиться. Но давайте разбираться с этим не так. Надо строго в рамках международного права и строго в рамках нашей Конституции. И не нести бред. Вот что надо. Потому что этот бред как раз-таки берет за основу те силы в любой стране. В любой стране. Посмотрите, что они говорят. Вот они как будто бы власти, все такое. Они там раздают какие-то ордена, какие-то медали, которые им никто не давал права. Это есть их действие, это есть тягчайшее преступление против нашего народа и государства в соответствии с нашей Конституцией. Они нашу Конституцию хотят как бы извратить тоже. Вот такие дела, Аслан. Баркалай, я тут просто читаю комментарии, здесь люди между собой общаются. Друзья, я вам напоминаю, у нас 137-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства. С нами сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Это ближайший соратник Джохара Дудаева. Вы можете задавать вопросы. Многие, конечно, наши зрители знают его, но вот, кто вновь заходит, я поэтому повторяю, напоминаю. Задавайте вопросы, и я их буду зачитывать. Также вы можете принять участие в Telegram, на официальной странице в Telegram-канале Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и непосредственно сами принять участие, если зайдете на эту страницу. Вам предоставят слово. Так можете просто написать комментарий, я его зачитаю. Так, здесь. А вот то, что убийство двоих братьев, как вы считаете, может это специально сделано для эскалации, специально двоих братьев специально убили? Не могли же у обоих братьев задержали около, там русские говорят, 50 человек, а сердце остановилось только у двоих, и это два родных брата оказалось. Значит, к ним особые меры применялись. Для чего это делается? Я здесь не могу сказать. В любом случае, это входило, видимо, в планы. Или этих, или других, чтобы наиболее жестко показать себя ему. Вот так, наверное. Здесь что скажешь о них? Как они себя ведут, мы видим. Чего они хотят и к чему они стремятся, мы тоже видим. Здесь нет, конечно, наверное. Представь себе, пугают людей. Пока в этой стране разве можно что-то делать? Очень опасно. Люди видят, что там опасно. Я надеюсь, что настанет время, когда эта опасность пропадет, ее не станет, и люди свободно будут общаться, и строго соблюдаться законы, которые должны быть обоснованы на свободе личности. Вот это самое главное. А сегодня об этом там нет никакой речи. Там человека убить, расстрелять или что-то там другое сделать против ничего не стоит. Мы же видим. А почему такой реакции, на ваш взгляд, не было вот от других республик, например, от Таджикистана, Узбекистана, других республик, которых унижали, избивали, депортировали, там, и, наверное, убивали?
Почему вот Азербайджан такую реакцию, а эти республики молчат, вот эти центральноазиатские республики молчат? Но, видишь ли, здесь каждый случай как это свой был. Тогда они вот это, как назывался, это Кукрус-Клет или Кукрус-Клет, или как-то какой-то там, что за это название было этого помещения, где вот эти таджики попались, или загнали туда, помнишь? Как Крокус-Сити Холл. Крокус-Сити, да? Крокус-Сити Холл, да. Крокус-Сити. Так вот, там-то они это просто организовали, и там против ничего они не могли сказать, они расследование там вели, все такое. Но это было у них сильно вот это вот дело проработано у русских имперцев. Они это готовят, но, видно, там тоже они открыто не могли сказать, и в то же время, кто его знает, с Азербайджана нам видно, прямо видно. Здесь, там-то их поймали на каком-то там деле, якобы они там расстреляли кого-то, бегали там по всему залу. А здесь они где-то 25-летней давности подняли, не было схватить, и начали за это раскручивать. Самолетом этим. Потом вот это отношение, которое складывается, этот пригласил его на 9 мая, Путин, он не поехал. В общем, это все вместе сложилось, а те же приехали. Так что здесь много ниточек, за которые можно потянуть и увидеть. Здесь, немножко отвлекаясь от нашей основной темы стрима, Ярослав задает вопрос. Расскажите, пишет по-украински, расскажите про Гілаєва Ангел, его позывной. Моя думка, це герой для всього Кавказу, як Джахар, Шамиль, наш Сашко Білий. Аят, расскажите нам немножко про Амзата или Руслана Гілаєва. Ну, Гілаєв это был один из наших воинов, командир своего батальона, скажем, движения, возглавлял юго-западное направление обороны. Это был очень честный, порядочный человек. Наряду с тем, что он был воин, он пользовался всеобщим уважением в нашем народе. Хотя там были разные, значит, вопросы, которые против него тоже поднимались, потому что вот эта российская пропаганда, агентура и эти агенты влияния всегда какую-то там, значит, несли грязь, пытались обвинить в том или в ином вопросе. Но все в деталях не расскажешь. Да, это был очень уважаемый, когда мы говорим Гілаєв Руслан или Амзат, всегда вот таким с уважением, у меня, по крайней мере, такая ассоциация с уважением к нему, потому что это был очень такой вот добрый человек одновременно. И если он даже и не был где-то там, вот как Басаев или Радуев, он нисколько ничем не уступал ему в всех своих действиях, решениях. И очень много сделал для обороны и для победы нашего государства 94 по 96 годы. Это однозначно. Это вот такое. Да, он был очень, и мы его чтим именно таким и помним. Что я могу сказать? Спасибо, Аят. Так, а как вы считаете, Аят, вот здесь пишут про Иран там и так далее, ситуация в Иране накаляется, как вы правильно сказали, у азербайджанцев в Иране очень много проживает, и сейчас может ли какие-нибудь события произойти между Азербайджаном и Ираном, например, или же азербайджанцы внутри Ирана? Как вы считаете? Ну, посмотрим, Аслан, сейчас гадать здесь нам не приходится. Это будет зависеть от той политики, которую сегодня проводить будет Вашингтон. Если он там напряжение это подымет,
там уже им надо будет принимать какие-то решения. И Турции, и Азербайджана, и Армении, и Грузии. Так ведь, да? Вот тогда посмотрим, во что это будет выливаться. И как мы знаем, Трамп предложил Ирану, давайте вот совместно решать вопрос этот, мы его решим, чтобы не было крови, давайте вместе решать. В то же время заявил, если мы там не добили этот уран или эти центрофуги, то мы их обязательно добьем, если не добили. Но у него такие двойственные, как говорится, заявления, но в то же время посмотрим. Еще какой-то там, сейчас не помню, показывали, вот сейчас, буквально сейчас я смотрел перед том, как началась наша передача, какой-то сенатор был с ним вместе, с Трампом, и он там заявил, что вот, видите, вот со мной Трамп вместе, как бы, и он сказал, что он обязательно, значит, против России санкции выкинет. Не знаю, посмотрим. Но они сейчас вводят санкции. А? Да, там речь идет о наложении 500% тарифов на тех, кто торгует с Россией. Да. И против России санкции. Потом говорят, нет, здесь вот такая-то ситуация меняется чуть ли не каждый час, я хочу сказать. Чуть ли не каждый. Вот приходится вот смотреть, что этот сказал, тот сказал, что там читать приходится, вот это смотреть приходится, самому думать, что это такое. Вот это все, вот это очень быстро. Почему? Раньше как это, когда Вторая мировая война, особенно Первая мировая война, никто ничего не знал, там в газетах что-то сказали, по радио сказали, и все. А здесь каждую минуту, что сказал президент, сказал премьер-министр, все главы государств, сейчас там идет заседание там в Европе или еще НАТО, все мы знаем. Ну, я не говорю, что мы все знаем, но, по крайней мере, информация у нас есть, а то, что они там у себя прячут, у себя, не все говорят, допустим, но это тоже есть, и поэтому мы не можем сейчас сказать конкретно. Я думаю, что в любом случае победа в этом вопросе, скажем, Ирана для России, Россия считает для себя полезной. Она не хочет, чтобы Иран потерпел там в этом вопросе поражение. Не хочет. Россия не хочет. И Китай, да, и Китай, естественно, и Северная Корея. Если Иран потерпит сейчас в этом вопросе полностью поражение, и все будет изобличено, и он там отойдет от России, это же не в пользу, а во вред России. Нынешней России, я имею в виду. Да. Вот здесь вот такая ситуация. Мы сейчас не можем сказать, но мы думаем, что это такое. Каждый человек думает, я тоже свою думку вам говорю. Ясно, спасибо. Аслан, там на чешском языке никто ничего не говорит? Нет, все здесь на русском языке задают вопросы, а это чеченцы ушли в глухую оборону. Так. Нет вопроса. Я тогда по поводу сожженных автомобилей, грузовых автомобилей сожгли, русские проводят диверсии на территории Германии, Евросоюза, теракты проводят, нападения психически больных с ножами, об этом тоже разговор идет, и есть все основания полагать, что это не просто... Да. Вот уже такие дела. Но в связи с этим, Аят, как вы считаете, вроде бы, я смотрю, Германия очень серьезно к этому отнеслась. Как у вас дела во Франции с этим? И вообще, получится у России раскачать ситуацию, привести своих людей, провести еще больше терактов, на ваш взгляд? Ну, это зависит от того, насколько власти этой страны, я думаю, что власти этой страны знают
каждого дипломата российского. Знает, агент он или не агент. Это да. И они очень хорошо следят за ними. И они прекрасно знают, по крайней мере, они могут, вот как в Азербайджане они захватили вот эту агентуру, да, которую считает агентом КГБ. И у меня тоже нет сомнений, что это так. Так это. Они могут вот это, если они желают, они могут, конечно, это раскрутить. Может быть, все будет зависеть от большой политики, так говорят, от больших планов, от тех, допустим, вот там то говорит кто-то, да? А Трамп говорит, нет, этого не будет. Все это свою вот эту риторику тут же глушат и другое говорят. Ты же видишь? И, конечно, всех надо призывать и стремиться к тому, что мы должны действовать в рамках современного международного права и требовать ответственности за свое поведение от каждого, скажем, лидера любой страны. Каждого. И вот в этом смысле было бы хорошо, и если народы этих стран, скажем, тоже к этому относились бы так. Но народ – это масса такая, которая не может с политической точки зрения, правовой точки зрения порой точно выразить свое мнение. Он выражает только эмоциональную свою точку зрения, и поэтому здесь на это обращает большую степень внимания власти и как-то пытается их на свою сторону увлечь. Вот такая ситуация складывается. Ну, таков мир получается. Вот что. Мы движемся в направлении, и это продвижение в направлении, скажем, свободы личности, современного международного права и всего остального. Вот что это. А вот те события, о которых мы сегодня в этом стриме говорили, событиями с конфликт между Россией и Азербайджаном, союзнические подвижки Армении с Турцией, с Азербайджаном, это как отразится на нашей временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия и в целом на Кавказе? Мы ближе подходим к строительству Кавказского дома или мы еще пока далеки от него? Но здесь можно говорить об этом так. Ведь мы ближе или далеко, мы на том месте, в котором мы сейчас есть. Наша территория оккупирована, и Россия сегодня борется против нас на международном уровне, пытается довести дело к тому, что мы незаконно, мол, создали свое государство, что наши лидеры были бандитами, террористами, что ничего у них нету, мы захватили эту территорию. И если сегодня, допустим, они укрепятся в мысли, потому что вот эти территории, которые они отхватили от Грузии и Украины, и, мол, они же требуют отдать, если им хоть что-то отдадут, это уже посыл тому, что нам в этом вопросе труднее будет свое здесь вопрос отстаивать, труднее будет. Поддержки у нас будут слабее. А если все это, значит, будет выкинуто и отнято, и к этому вопрос будет относиться так, остальной мир, скажем, и Запад, и другие миры, что необходимо освободить все захваченные территории, то для нас это как раз то, что надо. И мы в этом вопросе должны себя, соответственно, с этим вести, а не прислушиваться разным самозванцам и разным деятелям, которые то хотели пойти там новое государство построить, то они, значит, хотели исламское построить, то религиозное построить, потом они передумали, потом они начали по-другому говорить, потом они на себя берут функцию того, что они защищают Чеченскую республику Ичкерия, в то же время сильно подтирая или ставя подножку нашей власти, которая сегодня бьется с точки зрения, значит, правовой по отстаю нашего государства.
Вот такие вот моменты мы должны понимать, и мы должны свободно об этом говорить. Мы о любых, кто здесь говорит, о любых вещах, мы открыто говорим, и это обоснованно, документально. А так вот с ними много, да я, допустим, много говорил с этими людьми, которые вот это все хотели, пытался им объяснить, довести до их, как говорится, понятия. Но многие из них ничего не хотят понимать, особенно их лидеры, которые вокруг которого собрались некоторые люди. Они не показывают свои лица, они прячутся, так? Они говорят какие-то там вещи, некоторые, многие, особенно в этом направлении, которые вот ведут такую работу. Так что вот такая ситуация, и мы будем думать, что нас люди понимают, и будем от них ждать вопросы, будем вместе, как говорится, в диалоге пытаться решить этот вопрос в пользу нашего народа, в пользу нашего государства, которое сегодня пока еще оккупировано временно. Мгм. Так, Хорошо. есть еще вопросы? Нет? Нет, вопросов вот не вижу пока, поэтому... Вот прислал тебе вопросы, как вот мне прислал этот Иса какой-то вопрос прислал. Не видел ты? Ага, видел он у меня в этом телефоне, он у меня. Он сейчас еще один вопрос. Сейчас? Нет, не видел. Нет, да? Сейчас не видел. Ну-ка я сейчас посмотрю. Ага. Есть? Нет, у меня доступа нет сейчас к этому. Может, он в Facebook прислал? Нет, он прислал сюда. Я зачитаю тогда. Окей. 92-й год, действующая конституция. То есть наша конституция, это конституция 92-го года, он спрашивает, раз. Какая у нас действующая конституция 92-го года или с добавлением? Объясняю тем, кто не принимает, происходит. В 92-м году всенародно принята конституция, парламент, государственную структуру. В 92-м году после этого ничего нового не принималось. В 96-м году товарищ Идигов с Яндарбиев с группой лиц вошли в сговор, заплатили по $2000 бывшим депутатам, уже несуществующим, которых в 93-м году разогнал народ, собрали группу каких-то бывших депутатов, которые собрались на между собойчики, приняли там подлог, основополагающий раздел Конституцию. Эта вся группа лиц взяла, добавила туда, что у нас государство, религия, ислам. Но это невозможно было сделать, не взяв другие еще два пункта той же статье, в которой сказано, что религиозные объединения отделены от государства. Пункт 2, где сказано, что никакая идеология не может быть устанавливаться в государстве в качестве официальной. Вот эти два пункта просто убрали, никому не сказав, и несуществующие депутаты, которые работали на ручную и собрали им по $2000 на должность, выплатили, чтобы они спектакль там делали, 21 какой-то депутат, по их словам, я зачитаю до конца. Да. Значит, по их словам, что не соответствует нормам принятия поправок. Поправка принимается только 2/3 голосов депутата, а это где-то под 40 депутатов. Плюс это не та статья, на которую они имеют право на раздел, это только на референдуме. То есть вот так вот они делали подлог в этом. А потом, когда второго депутата Созова народ проголосовал, у этих депутатов нет конституции. Конституцию спрятал Идигов, и конституцию с подлогом, от которой другие депутаты 96-99 года отталкивались и принимали шариат. Это бурда. Включая статью 43 года, сказано, что отныне каждый гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию в рамках ислама. Это говорит кто-то из радио Маршо. Вопрос, как понять, Идигов спрятал Конституцию Республики Ичкерия
и что на самом деле происходило 92-99 года. То, что они говорят в эфире, вынуждает ответы. Ахмадов Айса. Это радио Маршу, это вот эти, которые тут партию создали, да? Вот это не радио Маршу. Вопрос Айса Ахмадов задает вопрос, видимо, от них это. Я вижу, что, Аслан, что здесь очень много вопросов, не один вопрос, а много перечен, да? Может быть, этой, скажем, линии или этим вопросам мы можем посвятить целую нашу передачу, а может быть, 2 и 3. Так? И единственное, что я скажу, что никакую Конституцию не прятал, как председатель парламента, так? И эта Конституция, которая была в 96 году, Конституции, которые были добавлены, изменения, дополнения, это действительно было и присутствие необходимого количества депутатов больше 2/3. Это было. А то, что там кто-то говорит, что это не так, это все такое, все это неправда, что было в 92 году, мы можем ответить на все эти вопросы, и эти обвинения, которые здесь в мой адрес, они здесь вставляют, они должны подтвердить это документально, правильно? Или фактически, по факту. На самом деле, то, что здесь пишется, как-то вот разбросано так, мы можем с этим связаться, чтобы он изложил это не так вот сумбурно, и тогда мы обо всем поговорим, и, может быть, для людей будет тоже интересно. Мы все эти вопросы можем обговорить и сказать, что было, как было, почему было, и сказано или не сказано до конца. Вот так, я думаю, Аслан, на этот вопрос. Ну, я полностью согласен. Конечно, любое обвинение должно быть подкреплено фактами и доказательствами. Просто дело в том, что те люди, которые вам вот эти претензии кидаются, вот этими претензиями, они сами не понимают, в чем вообще претензия. Понимаете? А им кто-то говорит, они не знают, что такое Конституция, они не знают, что такое председатель парламента, что это за институт такой, что за должность такая. Что из себя сам представляет, просто я же общался с этими людьми, они не понимают. Вот им сказали, вот сделано вот так-то, так-то, и вот они на этом стоят. Поэтому я сомневаюсь, вот кто вот им дает вот эту накрутку, я же общался с этими людьми, и они о вас, о Идигове, о президиуме вообще не упоминали. И вот как только мы начали активно общаться, что делать, вот резко им кто-то дал эту информацию, и они вот ее повторяют и повторяют. И понятно, что не сами они дошли до этого, так как они не понимают, о чем сами говорят. И им возразить очень трудно, когда ты не получаешь ни аргументов с их стороны, никогда ни твои доводы, аргументы не слышат, не понимают. Я думаю, ты прав, но мы отвечать будем не им на те вопросы, которые Айса нам задает. Он должен задать вопросы, что он хочет сказать. А если у кого-то будут еще другие вопросы, мы ответим. А этим людям, которые в этом смысле дилетанты, с ними спорить, какой смысл, если если то, что он говорит, это так, вот написано. Давайте подумаем, какую вот, если поговорить, когда он хочет вот эти вопросы поднять, давайте поговорим по всем вопросам. Как это было, что это было, почему это было. Ну, вы отвечали не раз уже на эти вопросы. Я не раз, не то, что отвечал, я написал много разных статей, разных там заметок, говорил и по аудио, и по видео, везде эти вопросы отражал. Более того, у меня, в принципе, можно сказать, под это я готовлю книгу, так, одну, она уже почти на выходе, а вторая тоже я запланировал, это все будет, оно все есть.
Так мы не уйдем из этой жизни, не сказав, что было. Да, Что والله. да, يخديش نوع عيد مثلا. да. Это очень важно. У нас очень интересная история, Аят. И Да, прошлая, и вот последняя вот эта новейшая история, она очень интересная, очень конечно, запутанная. конечно. И Ничего очень... мы не утаим, ничего мы не Да, таим. Ни да, ошибки, ни геройства, ни вот эти вот, кто как себя вел, ничего не утаим. Почему? Я так считаю. Потому что будущим нашим людям, нашим поколениям надо на этом опыте да, учиться, опираться, чтобы решать проблему как надо. Из прошлых наших, скажем, потомков или предков, да, мы ничего не получили. Ничего. да. Вот такая ситуация. Это очень важно, это очень нужно. Да-да. Очень нужно. Народу нужна правда. Нас столько обманывали, нас столько использовали. Люди, которые били себя в грудь, что они за нас, за народ, за Ичкерию, за свободу, оказались совсем не теми, за кого себя выдавали. Да, некоторые заблуждались, некоторые не Некоторые заблуждались. понимали, некоторые оказались невольно в том кругу, так? Потом, значит, у них не хватает смелости отказаться от этого. А были, которые имели эту смелость, отказались, признали свои ошибки. Это обо всем надо говорить, все Да, надо сказать. Все это надо выложить нашему народу, нашему поколению, будущим поколениям, сказать им, что было и как было, и что было и на Западе, и, скажем, и раньше вот, как и что, вот это надо вот так выложить. Все это книги, очень... которые я читал, кстати, да, все книги, которые я читал, вот эти российские, да, но это же вообще имперские книги, в которых они однозначно обвиняют и называют нас бандитами, все что угодно. А сами-то они человеконенавистническое племя, которое вообще не должно существовать. Я имею в виду племя не весь народ, а племя вот этих самых людей. Вот эти вот два, как их, Евгения. Помнишь, Да. мы говорили с тобой, Киселев Евгений и Севастьянов. Да. Севастьянов? Они снова вылезли и снова там не сидят, и что-то в Украине что-то говорят, мол, за Украину они чуть ли не глотку дерут. А как они могут и обвиняют во всем этого, как его, Путина? Зеленский. Путин. Не, Путина обвиняет. То есть она как бы на пользу Зеленского, украинского народа. Но я хочу вас предупредить. Убивая нас, организовывая против чеченского народа эту кампанию, и полностью, будучи на их стороне, убито у нас более 250 тысяч человек, это на их совести. И они сейчас себя корчат каких-то, значит, чистеньких. Свои грешки надо признавать же, правильно? Конечно. И мы вот такие, если будут людей воспринимать и все такое, да, они правильные вещи сейчас говорят сейчас. Ну а Да. что у них сидит и кто они такие? Вот в чем вопрос. Совершенно верно. Очень хорошо и Литвиненко сказал об этом Севастьянове и о Степашине, Севастьянове и так далее. Да, это очень хорошо. Аят, мы уже более 1,5 часов в эфире. Если вам больше нечего сказать, вопросов я не вижу. И на этой ноте, на вашей будущей книге, которая очень нам нужна, и не только нам, предлагаю закончить сегодня наш стрим. Давай. Всех наших зрителей ждем с участием Аяда в субботу, тоже в это же время, центральноевропейское время, 19 часов у нас стрим начинается. Всех приглашаю. Завтра приглашаю на свой стрим. Всего самого хорошего. Адикер Машор, Адикер Аядерей Схойно. До свидания. До свидания.